জয় ওম জয় ওম জয় ওম জয় ওম জাগরে অনন্ত তুমি জাগিও রাধা শিখাই দিও হে প্রভু এ সংসার সার কর্মে ঠাকুরে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তে তুমি দেখাই দিও সতী এ মূঢ়র মর্মে মর্মে রাম মন্দির তুমি দেখে না তাপ নয়নে আরত না বোলাইছ ধরা ধামে জীবন ভুল পাই সমাধি হে গোসাই কুম্ভশ্রী চরণ ধাই মিশে যাও কুম্ভ নামে অনন্ত ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি শান্তি তব চরণামৃত শান্তি তব মুখারমৃত শান্তি 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 তব শান্ত বিশ্ব শান্তি দেশ শান্তি বনস্পতি বায়ু সাগর শান্তি 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 তব শান্ত তব মহিমা পূর্ণ শান্তি তব গৌরব মম শান্তি শান্তি তব পাবন মেঘ মোহ শূন্য শূন্য তব কিরতি অমর শান্তি সূর্য চন্দ্রমা পবন শান্তি 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 তব শান্ত ওম শান্তি ওম শান্তি ভবসাগর কারণ কারণ রবি নন্দন বন্দন খণ্ডন শরণাগত কিঙ্কর ভীত মন গুরুদেব দয়াকর গুরুদেব যদি কন্দর তামস ভাস্কর হে তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে পরম ব্রহ্ম পরাৎপর বেদবণ গুরুদেব মনবারণ শাসন অঙ্কুশরে নর ত্রাণ করে হরি চাক্ষুষরে গুণগান পরায়ণ দেবগণ গুরুদেব
কুণ্ডলিনী গুণ ভঞ্জ করে হৃদি গ্রন্থি বিদারণ কার করে মম মানস চঞ্চল রাত্র দিন গুরুদেব ত্রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক সুখ শান্তি বর ভয় দায়ক প্রয়তা কহরে তব নাম গুণ গুরুদেব অভিমান প্রভাব বিমর্দ করে গতিহীন জনে তুমি রক্ষ করে হিত শান্তিত বন্দিত ভক্তি ধরে গুরুদেব তব নাম সদা শুভ সাধক হে পতিতা ধম মানব পাবক হে মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মন গুরুদেব জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক ভবর গবিকার বিনাশ করে মন রহে তব শ্রী চরণ গুরুদেব গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वश्रुति शिरोरत्नं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयारं सर्वलोकीनाथम्। ॐ
शांतिरभ्यसयानंद सुंदर की परमाराध्य श्री गुरुदेव की प्रेममय श्री गुरुदेव की चिन्मय चिद्घन चिदानंद रूपी श्री गुरुदेव की ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 जय जय श्री राधे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आपन्नदोष आत्मस्वभाव वृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयस्यानि स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय महारुद्राय महाकालरुद्राय त्रिवेणीश्वराय नमो नमः। हे सत्य शिव सुंदर हे सत्य शिव सुंदरम हे सत्य शिव सुंदरम हे सत्य शिव सुंदरम ईश्वर सुंदरम ईश्वर सुंदरम त्रिवेणीश्वर सुंदरम त्रिवेणीश्वर सुंदरम हे सत्यशिव सुंदरम हे सत्यशिव सुंदरम हे सत्यशिव सुंदरम ईश्वर सुंदरम त्रिवेणीश्वर सुंदरम सुंदरम हे सत्यशिव 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 हरि ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे मोर इष्टदेव गुरुदेव को त्रिवेणीश्वर चंदनेश्वर रेमुणा वृंदावनेश्वर प्रणाम जनाऊँच मानसरे कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँच समस्तंकर शांति कामना करुच्ची
ଶୁଭ କାମନା କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ବିମୁକ୍ତ ହଉ, ଯୁଦ୍ଧ ବିହୀନ ହଉ ଏବଂ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ କୃପା ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କର। ପବିତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ଇଏ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟି। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଭାରତରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି, ବୃନ୍ଦାବନରେ ବି ଅଛି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ରେମୁଣା ତୀର୍ଥ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ରେମୁଣାର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବା ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ ମାଟିରେ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କଥା ଏଠି ହେଇଛି। ଏଇ ମାଟିରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ କବିମାନେ, ଲେଖକମାନେ ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ମାଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ମାଟି। ଆଜି ବି ବାଲେଶ୍ୱରର କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଏଇଭଳି ଅନେକ କବିମାନ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଏଇମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ବା ଲେଖା ଆଜି ବି ଆମେ ପାଠ କରୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ନହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ୁ। ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ କେତେକ ମାନନ୍ତି, କେତେକ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ଯେତେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ମରେଇ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। କପିଳାସ, ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସ ତୀର୍ଥରେ ତାଙ୍କର ସାଧନ ଏବଂ ବାରାଣାସୀ, ବିଦ୍ୟାନଗରୀ ବାରାଣାସୀରେ ସେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଏଠି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ଓଡ଼ିଆ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ। ସେ ଭାରତର ସର୍ବଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ସର୍ବମତର ପ୍ରତୀକ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ବାହୁଛାୟା ତଳେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଦିନେ ରଖିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି
ତାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଇତିହାସ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ତା ଉପରେ କେହି ଅତ୍ୟାଚାର କେବେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ କରାଯାଉ କିଏ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କଳା ପାହାଡ଼ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, କିଏ କହୁଛି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚେଇକିରି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ କିଏ କହୁଛି ସୋନପୁର ଗୋପଲିରେ 108 ବର୍ଷ ନା କେତେ ପାତାଳି ହେଇଗଲେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଇଏ କାହାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେହି ପୋଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ପାତାଳି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ଇଏ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ, ଗୀତାର ଯୋଉ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ न चैनं तेरन्त्यापो न शोषयति माल। ये तो 12 वर्ष 14 वर्ष देह परिवर्तन होमती किए पोतीदेला किए भोगाड़ीदेला किए निआरे पोड़ीदेला सेगुड़ा सब देह। किंतु जो ब्रह्ममूर्ति ताकू किए पोड़िब? जहांकर श्रेष्ठ वंदना होती परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवं पुरुषं शाश्वतं दिव्यं मादिदेवं वदन्ति। आपण देखंतु गोटे जगन्नाथ कथा मन पड़ा। प्रथमे बालेश्वर एवं मयूरभंज यही सब अंचल जो भक्त मैंने आज बलिया आसी मुझे शुभेच्छा जनाऊँगी। बालेश्वर अधिवासी शुभेच्छा जनाऊँगी एवं आमर त्रिवेणीश्वर महादेव को प्रणाम जणी समस्त कर्मकर्ता मान को शुभेच्छा जनाऊँगी। साधु सन्त मान को प्रणाम जनाऊँगी। तेरे टिके आम जगन्नाथ कथा आरंभ कले माने से टिके नाकू कहीदेवा कौन टे कह आप देखु जी पुरी को जाए तांको जदि पचरा जाए तुम कुआड़े जाऊच ना आमे जाऊचु पुरी। पुरी की कहीं जाऊच ना जगन्नाथ दर्शन जाऊ। जगन्नाथ पाखे बलदेव अच्छा कौन दर्शन तुम करनी? हाँ कर सुभद्रा को भी दर्शन कर सुदर्शन को भी दर्शन कर कहारी ना तो तुम नौना खाली कौच आम जगन्नाथ दर्शन को जाऊँ। यार तत्व कौन? ज कहले जनार्दन। ये जनार्दन शब्दर अर्थ होची काऊ कोइली ठारू वृक्ष तरु तृण लता मनीष पर्यंत समस्त को जी खाइबा को दौचंती बा खाद्य संचय कर रखी सी होती जनार्दन। गीतार तो जनार्दन शब्द अच्छी आमर कह महापुरुष माने
ତାକୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣେତି ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଚତ୍ୱାରି ତବ ନାମ ମହାବିପଦନା। ଆମର ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ରାତି ମଧୁସୂଦନ। ସିଏ ଲେଖିଲେ ଓମ୍ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଅନ୍ନ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ତେବେ ମଣିଷ ପାଇଁ ପୁଣି ଅନ୍ନ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ସିଏ ବି ସେଇ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ତାଙ୍କ ନାଁଟି କଣ? ତାଙ୍କ ନାମଟି ହଉଛି ବଳଦେବ। ଜ ଅକ୍ଷରରେ ବଳଦେବ। କିଏ କହିବ ଜ ଅକ୍ଷରରେ ବଳଦେବ କେମିତି ହେଲା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ ଅକ୍ଷରରେ ଯୋଉ ବଳଦେବ ବୋଲି କୁହାଗଲା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହଳି। ସେ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରିଛନ୍ତି, ହାତରେ ଗୋଟେ ମୂଷଳ ଧରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉ ଆଜି ହୁଏତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାହାରିଲାଣି କଣ ହେଲାଣି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ହଳଧର ରକତ ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦେଉ ଜଗତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ କୃଷକ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣକୁ ପଚରାଯିବ ତମେ କଣ କରୁଛ? ସିଏ ଚାହା ଦୋକାନ କରୁଛି ବୋଲି କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ହଳୁଆ ବୋଲି କହିବାକୁ ତାକୁ ଭାରି ଲାଜ ମାରେ। ହେ ହଳୁଆଟା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବଙ୍କ ରୂପରେ ସେ ହଳଧର ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଲିକତାରେ ଚାକିରି କରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କଥାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାଙ୍କ ଚାକିରି ସେଠି କମ୍ପାନୀଟା ବନ୍ଦ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ସେ ଚଳିଲେ। ଦିନେ ଭାବିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଚଳିବାଟା ଭଲ ହଉନି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପଳାଏ। ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୋର ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ କଣ କଲିକତାରୁ ଆଣିଛ? ମୁଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଇଏ ଶୋଇକିରି ଭାବିଲେ ଯେ ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଉପାସ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ଉପାସ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁରୀ ପଳେଇବି। ଟ୍ରେନରେ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଟ୍ରେନ ଆଜିକାଲି ଭଳି ଏତେ ସୌଖିନିଆ ଟ୍ରେନ ନଥିଲା। ସେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଲେ ଟିକେଟ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ପଇସା ବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କେହି ଟିକେଟ ବି ମାଗିଲେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଧଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। 3 ଦିନ ଉପାସ ରହିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପାଣି ପିଇକିରି ସେ ରହିଲେ। ଯେମିତି ଯାଜପୁର ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପେଜ ନଳାରୁ ପେଜ ପିଇକିରି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇଥିଲେ, ସେମିତି ଇଏ ଖାଲି ପାଣି ପିଇକିରି ରହିଲେ, ଚାଲି ପାରିଲେ। ସିଏ ଦୁର୍ବଳ ଦେହରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କଳ୍ପବଟ ସିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିଦ ହେଇଯାଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିଲେ,
ଇଏ ଛାନିଆରେ ଉଠିକିରି ବସିଲେ, ଭାବିଲେ ଏଠି ବୋଧେ କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମତେ କ'ଣ ଏମିତି କିଏ ଡାକିଲାଣି। ସେ କହେ ମାନେ ଉଠିକିରି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଥିଲେ ନୀଳାମ୍ବର, ଏକ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଜଣେ ପଣ୍ଡା ବା ସେବକଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉ, ଏବଂ ପଚାରିଲେ ତୁ ଖାଇଛୁ? ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ, କହିଲେ ନା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟି, ସେ କେତେ ଦିନ ବାଣ୍ଟିବେ ତାର ବି ଠିକ ନାହିଁ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବାଣ୍ଟିବେ। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଆଗେ ଖାଇକିରି ଆସ, ତାପରେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଦେହରେ ଉଠିଲେ, ଥରଥର ହେଇକିରି ଉଠିଲେ, ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସିଏ ପଣ୍ଡା, ସେ ନିରାମ୍ବର ପୁରୁଷ ବଳଦେବ ଆଉ ସେଠି ନଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଭଳି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ବି ହଉନଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଭାବିଲେ କିଏ ମତେ ଡାକିଲେ, କିଏ ଡାକିକିରି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁକୁ ଧରିକିରି ରାତି 12ଟା 1ଟାଏ ପରେ ଡାକିଲେ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। କେତେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଥିବେ, ମୁଁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ। ଶେଷରେ କହିଲେ, ହୋ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ତ ସେ ଉଠିଲେ, ଏଇ ନିଅ ତମ ବନ୍ଧୁ ତମ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡାଲମା, ତାକୁ ଖାଇଦିଅ, ଥାଳି ରଖିଥିବ, କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ନେଇ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ରହୁଥିଲେ, ଜଣେ ମାରୁଆଳି ଲୋକ, ସେ କହିଲେ, ଆସ ଆସ, ମାନେ ସରିଯାଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ପାଇ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ କରିଦଉଛି, ଯେତେ ଦିନ ତୁମେ ପୁରୀରେ ରହିବ ଏଇଠି ଆସିକିରି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇ। ଯେମିତି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଗାଳିଅଟା ବକ୍ତିରେ, ଏ ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଇଏ ଲୋକଟି ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ହେଇ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେ ମତେ ଏଇ କଥାଟି କହିଥିଲେ, ନୀଳ କନ୍ଦର ବିହାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ୍ଭ ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ ଏକ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ଜ, ଏଇ ଜରେ ହଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ। ତାପରେ ଗ, ଗ କହିଲେ କିଏ? ମା ସୁଭଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି ଗ ଅକ୍ଷରର ପ୍ରତୀକ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା। ଗୀତାରେ କୁହାହଉଛି ଗତିରି ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାଥୀ। ମା ସୁଭଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା,
ମା ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆମ ପରିବାରରେ ମା ଯେମିତି ଗୁରୁ, ଆଜିକାଲି କିଏ ମାନୁ ନ ମାନୁ, କିନ୍ତୁ ମା ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ଗୁରୁ, ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୀତା, ଗାୟତ୍ରୀ, ଇଏ ସବୁର ପ୍ରତୀକ ହଉଛନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରା। ନମସ୍ତେ ସୁଭଗେତେ, ନମସ୍ତେ ସୌଖ୍ୟବର୍ଦ୍ଧିନି, ନମସ୍ତେ ପଦ୍ମପତ୍ରାୟେ, କାତ୍ୟାୟନୀ ନମସ୍ତେ। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଗଙ୍ଗାରେ ଯେମିତି ସ୍ନାନ କଲେ, ସଦ୍ୟପାତକ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ପାପ ତାପ ସବୁ ପଳେଇବ। ଏଇଟା ପୁରୁଣା କଥା ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସୁଭଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି ମା, ସୁଭଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା, ସୁଭଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ, ଗୋମାତା, ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଜ ଅକ୍ଷରରେ ବଳଦେବ, ଗ ଅକ୍ଷରରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା। ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ଆମକୁ ଅନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ସରସ୍ୱତୀ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟା ଦିଏ, କାଳୀ ରୂପରେ ଆମକୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରେ, ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଜରେ ବଳଦେବ, ଗରେ ସୁଭଦ୍ରା, ନାଁରେ କଣ? ନାରାୟଣ ପରାଂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ କହିକି ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ କହିବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ନାମ ଥିଲା? ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆମେ କେହି ଦେଖିନୁ, ସେ କୋଉ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ନାମ ଥିଲା ଏଇ ଗୋଟିକ, ନାରାୟଣମ୍ ପରାଂ ଦେବା, ନାରାୟଣମ୍ ପରାଂ କ୍ଷରା, ନାରାୟଣମ୍ ପରାଂ ଗତି, ନାରାୟଣ। ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଶୋଇକିରି ଯେମିତି ଉଠି ପଇଲୁ, ନିଦଟା ଭଲକିରି ଭାଙ୍ଗିନି, କାହାରି ପ୍ରତି ହିଂସା ବିବାଦ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ମନରେ ଆସିନି, କ'ଣ ଖାଇବି କୁଆଡ଼େ ଯିବି କିଛି ଆମେ ଭାବିନୁ। ଆମ ବିଛଣା ତ୍ୟାଗର ପ୍ରଥମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ତାପରେ ଆମେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରୁ, ପରିବାର କଥା ବୁଝିଲୁ। ସେଇଟା କୋଉ ଯୁଗ? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ।
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବି ନାରାୟଣ ରାମ ନାରାୟଣ ମୁକୁନ୍ଦ ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ରାମ ନାରାୟଣ ମୁକୁନ୍ଦ ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଦର୍ଶନ ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଏ ଯୋଉ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ଇଏ ହଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ଏଠି ରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରାମ ନାରାୟଣ ନନ୍ତ ମୁକୁନ୍ଦ ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣ କେଶବ କଂସାରି ହରେ ବୈକୁଣ୍ଠ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିଗଲା, ପରିବାର କାମ, ଆମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା କାହିଁକି? ବିପ୍ଳବ। ଆମେ ଲେଖନୀରେ ବିପ୍ଳବ କରିବୁ, ବ୍ୟବସାୟୀରେ, ରାଜନୀତିରେ ବା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ସେ ହଳ ବୁଲେଇଲେ ଆମେ କୃଷକ ହଉ, ଶିକ୍ଷକ ହଉ, ଚିକିତ୍ସକ ହଉ, ସୈନିକ ହଉ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବର ମଣିଷ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ ରହିଲେ। ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଭୋଗ ହେଲା। ଆମର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ହଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ହରେ ମୁରାରେ ମଧୁକରୀ ପ୍ରଭାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଯଜ୍ଞେଶ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ। ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ସବୁ ଯୁଗରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ନାରାୟଣ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର କଳି ଯୁଗର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାରାୟଣ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଇଏ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦଟା କେମିତି ସବୁ ଯୁଗରେ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି, ଇଏ ଚାରିଟା ଯୁଗ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ବିଛଣା ତ୍ୟାଗ, ପରିବାର ପ୍ରତି ସଚେତନତା, ତାପରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ, ସବୁ ସରିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା କି କର୍ମ ସରିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ବସି ଟିଭି ଦେଖିବୁ? ହଁ, ଟିଭି ଦେଖ, ଯୁଗ ଆସିଛି ଟିଭି ଦେଖ। ଆଗରୁ ରେଡ଼ିଓ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଏବେ ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଆପରେ କ'ଣ ବାହାରିବ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ। ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା, ଇଏ ତ ମାଙ୍କ କଥାରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବୃକ୍ଷ, ତରୁ, ତୃଣ, ଲତା, ବାଘ, ହାତୀ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କହିଲେ ଏ ସବୁ ନାରାୟଣ, ଆମକୁ ଡରିବି କାହିଁ? ଏଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ମାର କଥା ପ୍ରତି ସେ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଭଗବାନ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ନାରଦଙ୍କ ନାଁଟା ଗୀତାରେ ଅଛି, ଦେବର୍ଷି ନାରାୟଣ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ନିଜେ ହଉଛି
ନାରଦ ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରନ୍ତି ସେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର ଭାଗବତରେ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ପଢୁଥିଲେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା କିଏ? ଧରିତ୍ରୀ। ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର। ସେ କିଏ? ଆମ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ତାପରେ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୀତଟି ବାବୁଟି ବୋଲୁଥିଲା, ଦେଖି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଗୁରୁଦେବ। ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବୋଲି ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି କହିପାରେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେ ବିଲେଇ କୁକୁର ନୁହଁନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁ ପୁଣି କିଏ? ଖାଲି ଯେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେ ଗୁରୁ। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡେ। माता गुरु पिता गुरु जय गुरु जय गुरु ତାପରେ କହିଲେ ସଦଗୁରୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସକାଳୁ। କୋଉଠିକି ଯାଉଛ? ମା ଶାରଦାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଆକୁ ଭୋଗ ରାଗ କରି ଦୀପ ଫିପ ଚଢେଇ ବହୁତ କରିଦେଇ ଆଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ମା ଅଛି, ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଖାଇଛି କି ନା ବୁଝିଛ? ଯିଏ ବୁଝିଛି ସିଏ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିଛି। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦେଖିନୁ। କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଦେଖିଛି? କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଦେଖିଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ? ମୋ ବୋଉ, ମୋ ମା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି ପ୍ରଥମେ ମତେ ତା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି, ସିଏ ସବୁ କଥା ହବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ମୋ ମା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେଇ ମା ହିଁ ମତେ ପ୍ରଥମ ଶିଖେଇଥିଲା ବିଦ୍ୟା। ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ସିଏ କହିଥିଲା
ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ ବାଳକେ କର ଉପାର। ତେଣୁ ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ, ଆଉ କଣ ବସୁଦେବଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଦେବକୀ ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ହେଇକି କହିବେ, ଯାହା ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଏ ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ମାଟି ଇଏ ଛୁଆଟାକୁ କେମିତି ରଖିଥାନ୍ତା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସୁଦେବ ସିଏ ଛୁଆଟିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଚାଲିଲା। ଇଏ ଜଗତର ସବୁ ମା ହଉଛନ୍ତି ଦେବକୀ। ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ଦେବକୀ। ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ବାପା କହେ, ଯାରେ ବାବୁ ଟିକେ ମଦ ପିଇ ଦେଇ ଆସିବୁ, ସିଗାରେଟ ଟାଣି ଦେଇକିରି ଆସିବୁ, ତମାକୁ ଖାଇବୁ, କୋଉ ବାପା କହେ? ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ଯିଏ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାପା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ନୃସିଂହ କହିଛନ୍ତି ବର ମାଗ। ସେଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ତ ବର ମାଗି ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମିଶିବା। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ପୁଣି ଗୁଡ଼ା କଣ ବର? ଆଉ ଯଦି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ବର ମାଗୁଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ହସିଲା। ନରସିଂହଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ବୋହି ଆସିଲା। ଆଜି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପିଲାମାନେ ବାପା ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ଶବକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ନଉଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇକିରି ନଉଛନ୍ତି, ଅତି ଦୁଃଖରେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଯଦି ନ ସଜାଡ଼ିବେ, ଆମର କଣ ଆଉ ଅଛି କି ବୟସ ଆମେ ଆଉ ସଜାଡ଼ିବୁ? ଆମେ ତ କୋଉ କୋଉ ଆମ କଣ୍ଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ କେତେ ଚିଲେଇ। ତେଣୁ ନରସିଂହ ହସିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଥା ବି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ମେଳନ ବାରିପଦାର ମଧୁବନରେ ହଉଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ କଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା। ବହୁ ଲୋକ ସେଥିରେ ପୋଡ଼ି ହେଇକିରି ମରିଗଲେ। ଗଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ବଟ ପରିଡ଼ା ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହୁଥିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲି ବାରିପଦା, ମୋ ମା କହିଲା, ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ନା ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ହବ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ କମଳ ନେଇଛୁ? ହଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାଦର ନେଇଛୁ, ଚଳିଛୁ। ମା ବାଧ୍ୟ କଲା, ନା ନା ଏଇ ମୋଟା କମଳଟା କଣ ମିଲେଟ୍ରି କମଳ ନା କଣ ସେଇ କମଳଟାକୁ ନେଇକି ଯା। ରାତିରେ ଶୀତ ହବ, ତୁ କେମିତି ଶୋଇବୁ? ସେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଜୟଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବି ଆଉ 2 ମିନିଟରେ ପୋଡ଼ି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୋ ମା ଗୋଟାଏ
ମୋଟା କମଳ ମତେ ଦେଇ ସେ କହୁଥିଲେ କମଳକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନିଆଁ ଭିତରେ ପଶିକିରି ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଆଜି ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଆଜି ମଣିଷ ହେଇଗଲା ତ ଭୁଲି ଏଟା ଦେଶରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଆମେରିକା ଜର୍ମାନ ସେ କ'ଣ ସେ ବ୍ରିଟେନ ସବୁ ଜାପାନ ସବୁ ସିଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ନିଜ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ନେଲେ, ନେଇକିରି ଗଲେ ଭଲ ହେଲା। ଯମୁନା ବଢିଛି, ଗୋଟେ ବାପାର ଖାତିରି ନାହିଁ ମୁଁ ମରିବି କି ବଞ୍ଚିବି। ଯମୁନା ଭିତରେ ପଶିଲେ, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ନାକ ପାଖକୁ ଆଇଲା ସେତେବେଳେ ଖାଲି କହିଲେ ତୋତେ ହି ତୁ ହି ରକ୍ଷା କର। ସେ ପାଣି କମି ଯାଉ କି କଣ ହଉ ତ ଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବିଣୀ କନ୍ୟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି, ଯଶୋଦାଙ୍କର ଜନ୍ମିତ କନ୍ୟା, କୋଉ ମା ତା କନ୍ୟାକୁ ଦେଇଦବ? କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅକୁ ରଖିଲେ ପୁଅଟା ବଞ୍ଚି ରହୁ, କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ନେଇକିରି ଯାଉଛି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସବୁ କଥା ହେଲା, ତୋତେ ହି ତୁ ହି ରକ୍ଷା କର। ସେଇ ବିପ୍ଳବିଣୀ ଯୋଗ ମାୟା ସ୍ୱରୂପିଣୀ କନ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ କଂସ ଶିଳାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ବିଜୁଳି ଭଳି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଝଲସି ଉଠିଲା। କହିଲା ହେ ତୁ କଣ ମତେ ମାରିବୁ? ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ଗୋପନଗରରେ ବଢୁଛନ୍ତି। ଆଜି କନ୍ୟା ମିଳୁନାହାନ୍ତି ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ସବୁ ତ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରୁଣ କ'ଣ ଦେଖିଦେଇକି ସେ ତାକୁ ସେଇଠି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କନ୍ୟା ହଉଛି ସୁନା, ପୁତ୍ର ହଉଛି ଧନ। ତମର ଖାଲି ପୁତ୍ର ଦରକାର, କନ୍ୟା ଦରକାର। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। ତେବେ ସେଇ ବିପ୍ଳବିଣୀ କନ୍ୟା, ବିଜୁଳି କନ୍ୟା କଂସର ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତ କହୁଥିଲି, ଏବେ ଆଉ କହୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହିବା ନା ଆଉ। ତେଣୁ କଂସ କାଳେ ଦେବକୀଙ୍କର 6ଟା ଗର୍ଭକୁ ମାଇଲା। କଣ ସେ ଏମିତି ଲୋକ ମାରିଦେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, 7ମ ଗର୍ଭରେ କାଳେ ଉଭାନ ହେଇ ପଳେଇଲା। ଏ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା? ସେ ପେଟ ଭିତରୁ ବାହାରି କୁଆଡେ ପଳେଇଲା? ସେ କାଳେ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହିଲା। ଏ ସବୁ କଥା ବଳିଆ କହିପାରେନି। ଆପଣମାନେ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଶୁଣି, କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ଭାବିଛି 6ଟା ଶତ୍ରୁ ମଲେ 7ମ ଗର୍ଭଟି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଏ।
ଛଅଟି ଗର୍ଭ କିଏ? ଏକରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ତାପରେ ମଦ ମାସ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମିଶିକିରି ଆସେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ଟୁପୁର ଟାପୁର ନହେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କାମ ହଉଛି ଶତ୍ରୁ, କ୍ରୋଧ ହଉଛି ଶତ୍ରୁ। କାମର ଶେଷ ଅକ୍ଷର କଣ? ମ। ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ, ଏଇ ସଂଯମ କର, କାୟାକୁ ପବିତ୍ର କର, ଶରୀର ପବିତ୍ର ହଉ, ମନକୁ ପବିତ୍ର କର। ତ ବହୁତ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଏଟା କପଡ଼ା ଲୋକଟା ମୁଁ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ପଶିଗଲେ ପୁଣି କଣା ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ କୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କଥା କହିବିନି। ଏ କାମ ହଉଛି ଆମର ମିତ୍ର, ତାର ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ହେଇଯାଏ ଶତ୍ରୁ। ତାପରେ କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧ ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟି କଣ ଅଛି? ଧ। ଧ କଣ? ମୁଁ ଗୋଡେଇକି ଧରିବ କାହାକୁ ନା କଣ? ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ସେ କହୁଛି ମୁସଲମାନ, କିଏ କହୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିଏ କହୁଛି ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ। ଏ ଧର୍ମ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଏ। ଏ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ହୁଅ, ଯାହା ଜୀବନରେ ପାଉଛ ସନ୍ତୋଷ ରୁହ, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖ, ତାପରେ ଦୋଷୀ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବିଚାର କର, ତାକୁ ଥରେ କ୍ଷମା ଦିଅ, ତାକୁ ବୁଝାଅ। ଯଦି ନ ବୁଝିଲା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଗୀତା କହିଛି ଦଣ୍ଡ ଦମୟତେ ଅବଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଧର୍ମ, ଇଏ କର୍ମ କଲେ ଯାଇ ଧର୍ମକୁ ପାଇବ। ସିଏ କ୍ରୋଧକୁ ଯଦି ଅପବ୍ୟବହାର କରିବ, କାହାକୁ ମର୍ଡର କରିବ, କାହାକୁ ବମିଂ କରିବ, ସେଗୁଡାକ ହେଇଗଲା ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ଇଏ ତ କ୍ରୋଧ ପରମ ମିତ୍ର। ଇଏ ଗଲା କ୍ରୋଧ। କାମ, କ୍ରୋଧ ପରେ କଣ? ଲୋଭ। ଲୋଭଟି କଣ? ସେଇ ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଭ। ଭକ୍ତିକୁ ଠାରେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପଦାବ୍ଜରେ ଲୟ ରଖ, ଭକ୍ତି କର। ଭକ୍ତି ମାନେ ସେବା। ସେବା କାପନ ବଳେ
ଭକ୍ତି କର। ଏଠି ଯେମିତି ଆମେ ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ବଇଛୁ ସେମିତି ସୁନା ପିଲା ହବା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ? ମୋହ। ମୋହ, ଇଏ ମୋହଟି କ'ଣ? ମୋହର ଶେଷ ଅକ୍ଷର କ'ଣ? ହ। ହରିଙ୍କ ନାମେ ବାନ୍ଧ ଭେଳା। ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଅବତାର। ଏଇ ବାଟ ନେଇ, ଏଇ ରେମୁଣା ବାଟ, ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି କାଠୁଆ ଅମରଦାତା ଗ୍ରାମ ତାର ସାକ୍ଷୀ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଏଟା ବହୁତ କଥା ସବୁ। ତେଣୁ ଏଠି ହରି ନାମ କର। ହରି କହିଲେ କିଏ? ହରି କହିଲେ ନରହରି, ହରି କହିଲେ ହନୁମାନ, ହରି କହିଲେ ଅନନ୍ତନାଥ। ଏତେ ହରି ଆଉ ହରି ନାମ। ବାୟା କହିଲେ, ମୋର ମାନସ ଗୁରୁ ବାୟା ସବୁବେଳେ ମତେ କୁହନ୍ତି, କହିଲେ ତ ଆଉ ହରି 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 ଆମେ ଅମୁକ ଖାଇବୁ ସମୁକ ଖାଇବୁ କହିଦେଲି, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆଉ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମେ ଖାଇବା। ତେଣୁ ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ହରଣ କରେ, ଅପରାଧକୁ ଯିଏ ବିମୋଚନ କରେ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ହରି। ହରି ସର୍ପ ରୂପରେ, ହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପରେ, ହରି ଉପରେ ହରି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି ହରି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କୋଉ ଯାକେ ଗଲା? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ମଦ। ମଦ ମାନେ କ'ଣ? ଅହଙ୍କାର। ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ଭଲ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଅହଙ୍କାର କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ସାହିତ୍ୟ ସବୁଜିମାର ମାଟି, ଆପଣ ତାରି କୋଳର ପୁଅ। ଆଉ ବଳିଆ ତ ଏଇଠୁ ଶିଖିଛି ଅନେକ କଥା। ଆଉ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ବୁଝି ବୁଝେଇ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗୋଟାକ ହଉଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର
6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଏଠି କାମ ଗଲା, କ୍ରୋଧ ଗଲା, ଲୋଭ ଗଲା, ମୋହ ଗଲା, ମଦ କହିଲେ ଅହଙ୍କାର ଗଲା। ଯେମିତି ଅହଙ୍କାର ପଳେଇବ, ତାପରେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭଟା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ସେ କ'ଣ? ଆମର ଯୋଉ ଅଯଥା ମାୟା, ଅଯଥା ଲୋଭ, ଅଯଥା କଥା, ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇ ପଳେଇଲା। ଆଉ କ'ଣ ଫକୀର ମୋହନ କଲୁ 6 ମାଣ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ? ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ? କୃଷ୍ଣ। ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ କଥା। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ସେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଗଲେ, କଂସ ତ ମରିଛି, ଆମେ କାହିଁ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ହେବା? ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ହଉଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଭାଷାର 8 ଗୁଣ୍ଠ। ସେ ଗଲା 6 ମାଣ, ଇଏ ହେଲା 8। ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ। ଭୂମିରା ପାନଲୋବାଇ ଖଂ ମନ ଅହଙ୍କାର। ସଜ୍ଜନ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ, ସମଗ୍ର ଜଗତ ଏଇ 8 ଭିତରେ ଅଛି। 1ରେ ଭୂମି, 2ରେ ଜଳ, 3ରେ ଅଗ୍ନି, 4ରେ ପବନ, 5ରେ ମନ, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି, ତାପରେ ସାଧନ। ଭୂମିରାପାନ ଲୋବାୟ ଖଂ ମନ ଅହଙ୍କାର। ଏଇ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ଆଉ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି ସଜ୍ଜନ, ମାନେ ସେ କଥା ଯଦି କେତେବେଳେ ଏଇ ପବିତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ସେବା ସଂଘ କିମ୍ବା ଆମ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଯଦି ଆମର କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେମିତି ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ତ ଆଉ 3 ଦିନ 5 ଦିନ କହିବାକୁ ଟିକେ ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ କଥା କହିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଂସ ସପକ୍ଷ ଲୋକ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଠିକ। ମୁଁ ହଉଛି ରାବଣ ଲୋକ। ରାମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ରାବଣକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ,
କିନ୍ତୁ କଂସ ମୋର ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ମୁଁ ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଛି କଂସଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଆଉ କହିପାରୁନି। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆଇଥିଲି, ଯିବା ବାଟରେ ବାରିପଦାରେ ରହିବେ, ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ବସିଯିବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ବଳିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି, ଖରାବେଳେ ପହଞ୍ଚିବି, ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ରେମୁଣା ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇଦେଇ ରାତିରେ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ି, ସକାଳୁ ପଳେଇ ବୋଲି ଭଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଇଏ ଯଥେଷ୍ଟ। ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଆଜି ଶୁଭ ଦିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ତ୍ରିବେଣୀ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ରୂପରେ ଆମ ତ୍ରିକୁଟ ହେଉଛି ତ୍ରିବେଣୀର, ଏଇ ହେଉଛି ଏଲାହାବାଦ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁତେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବସା କରୁ ତରିଜା। କହୁଥିଲି ଜରେ ବଳଦେବ, ଗରେ ସୁଭଦ୍ରା, ନାରେ ନାରାୟଣ। କୋଉ କୋଉ ଇଷ୍ଟବାଦ থেকে ପଳେଇ ଆସିଲେନି। ଆଉ ଖାଲି ରହିଲା ଥ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମର୍ଜି ପାରେ সকল মর্যাদা। ଥ ଆଜି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଇଛି। ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମ ଭାଗବତ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ମଣିଷ ଯାଇକିରି କହୁଛି ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଗବତରେ ଗୋପୀମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ କାଳେ ଗଲେ। କୋଉଥିରେ ଗଲେ କେଜାଣି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ତାହା ଆଜି ଘଟୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣିନଥିଲା, ସିଏ ସନ୍ ମୁନ୍ ଷ୍ଟାର ଏମିତି କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଥିଲୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାମୁ। ଜହ୍ନମା ସର স্তম্ଭରୁ ନୃସିଂହ ବାହାରିଲେ। ଗୋଟେ ପଥର ହେଇ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ପଥର, ସେ ପୁଣି ନାରୀ ରୂପ ହେଇଗଲା। ଭାଗବତ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି, କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ କାଠର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି ନବଦ୍ୱୀପରେ ନିମ୍ବ କାଠରେ। ଇଏ କାଠ ଦେବତା ନୁହେଁ। ଆମେ କାଠକୁ ପୂଜା କରୁନୁ, କାଠରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ହୁଙ୍କାକୁ ପୂଜା କରୁ। ମୋତେ ଯିଏ ପଚାରେ ଆମେ ହୁଙ୍କାକୁ, ମୁଁ କାହିଁ ହୁଙ୍କାକୁ ପୂଜା କରିବି? ହୁଙ୍କାରେ ପୂଜା କରୁଛି ଅନନ୍ତକୁ। ତମେ ମାନିଲେ ମାନ, ନ ମାନିଲେ ପାଷାଣ, ପାଷାଣେ ଶୈବ କାଞ୍ଚନ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର। ଯୋଉ ଯୋଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଥିଲା ଶିବଙ୍କର। ସେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ପଥରରେ। ତରୁ ଆଜି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଗରମ ବଢୁଛି, ଥଣ୍ଡା କମୁଛି,
ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହଉଛି ଯେ ସବୁ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଗାଁ ଲୋକ ମରିଯାଉଛି। ବଳିଆର ନିବେଦନ, ଯଦି ବିଶ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଗଛଟିଏ ଗୋଟାଏ ଲଗେଇଲେ ହବନି, 5ଟି ଗଛ ଲଗେଇ ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଗଛ ଅମୃତ ଦିଏ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆମ ଭିତରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷକୁ ଗଛ ନିଏ। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିବ ସିଏ। ଆଚ୍ଛା, କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ତରୁ ଅଛି, କଳ୍ପ ବଟ, ବାଞ୍ଛା ବଟ, ନିକୁମ୍ଭିଲା ବଟ, ବଂଶୀ ବଟ, ଅକ୍ଷୟ ବଟ। କୋଉ 1000 ବର୍ଷର ଅକ୍ଷୟ ବଟ ଆଜି ବି এটা କୋଉ ତୀର୍ଥ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୀତାରେ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ନିଜେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ସେଇ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ମୂଳରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ। ଏବେ ତୃଣ କଣ? ତୁଳସୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭା ଦେବୀ, ଆଜି ମହିମା ଅଲେଖ ସାଧୁ ଜଣେ ବସିଥାନ୍ତି ମୋ ଆଗରେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ, ଶୁଣିଲେ ସେ ବଳିଆ ଆସିଛି, ସେ ପହଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲି, ଚେୟାର କିଏ ଦେଲି, ବସିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଆସିକିରି କହିଲା, ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛି, ତୁଳସୀ ମାରି ପକେଇ ପାରିବି? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କହିବି, ଅଲେଖ ବାବାଜୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକିନା ତୁଳସୀ ପଇଲେ ସେ ଖାଇବେନି, ତୁଳସୀକୁ ଓପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଶ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସେ ତୁଳସୀ ଔଷଧ ଖାଏ। ଇଏ ବାବୁ ତମେ ତମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁନା, ତୁଳସୀ ତମର କ'ଣ ଦୋଷ କରୁଛି? ଆଉ ପନ୍ଥାଏ ବାବାଜୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଏ କୋଉଠି କିଏ ଥିବେ, ଏବେ ଆଉ ନା ଦେଖି କ'ଣ ତୁଳସୀକି ପାଦରେ ଚଢ଼ାନ୍ତି ବୋଲି, ବିଛୁଆରୀ ଚଢ଼ଉନା, ବାଇଡଙ୍କ ଚଢ଼ଉନା। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ମହାପାତକ ନାଥ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବୁ, ତୁ ତୁଳସୀ ମାରି ପକେଇବୁ ଯା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ମା ମାନେ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦୁବ। ଆଜି ଗୋମାତା ମାନେ ଦୁବଟିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ଟୋବେଇଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁହାଳ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପଘା ନାହିଁ। ଆଜି ଗାଈ ଷଣ୍ଢ ସବ ସେ କ୍ଷୀର ହଉଛି ଅମୃତ, ଖାଆନ୍ତି, ଚିକେନ ମଟନ କାଳେ ଖାଆନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କର। କ'ଣ? ତେଣୁ ଜଣେ କହେ ଜଣେ ମାନିଲେ ଦୁହେଁ ହୁଅନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ, ଜଣେ କହେ ଜଣେ ନ ମାନି ଦୁଇ ଜଣ ଅଜ୍ଞାନୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଅନେକ